नमस्कार मो ना अनिता मु वर्तमान 22 वर्षर एवं सत कहबाकू गले मु टिके साधा सीधा धरणर झियो। मोर आखि बड़ बड़ ओठ सबुबेले हसुथाए एवं मोर अंटा एमिति जे चलिबा समय टिके लचकी जाए जहा पिलामानंकु अनिच्छारे चाहिबाकू बाध्य करे। गाँरे लोकमाने कहंती मु बहुत सुंदरी किंतु मु निजकू एक साधारण झियो बोली भाबे आउ टिके मजा करिबाकू पसंद करे। मोर शरीरटा एमिति जे टाइट पोशाक पिंधिले मने हुए जेपरी किछि गोटे चालिछि किंतु मु तो केवल आरामरे बंचिबाकू चाहे। आज मु तुमकू मोर एक सत घटना विषय कहिबी जहा मो एवं मोर साबत भाई विषय। मो भाईर ना राहुल एवं से मोठारु 3 वर्ष बड़। से लंबा चौड़ा कांध चौड़ा एवं से एमिति जे गाँर झियो माने ताकू देखिले निश्वास रोकी दियंती। एही कथा सेतेबेले जेतेबेले मु कॉलेजकू नुआ नुआ गली। घरे माँ बापा एवं राहुल थिले। माँ मोर संगा माँ नुहंती। से बापांकर द्वितीय पत्नी एवं राहुल सेमानंकर प्रथम विवाहरु। किंतु आम दुहिंक मध्यरे केबे भी किछि पार्थक्य अनुभव होई नाही। राहुल सर्वदा मोर ख्याल रखे जेपरी कौनसी प्रकृत भाई किंतु बेले बेले तार दृष्टि अछि से तो मुपरे कहिबे। एक संध्यार कथा मु घर पछर बाड़ारे बसिथिली जेउठारे आमर छोट बगीचा अछि। सेठारे फुलर क्या एवं मझिरे एक पुरुणा झुला पड़िछि जहा काठरे तियारी। मु सेठारे एकाकी बसी बही पढ़ुथिली किंतु मन तो अन्यत्र थिला। हठात राहुल आसिला। ता हातरे एक गिलास दूध थिला। से कहिला अनिता नियो एहाकू पियो। माँ कहिछंती जे रोज दूध पियो जहा द्वारा तू आहुरी शक्तिशाली होइजिबु। मु ता आड़कू चाहिली। से हसुथिला एवं तार आखि मो आड़कू एमिति चाहिथिला जेपरी से दूध कथा कहूछि किंतु किछि अन्य विषय भाबुछि। मु हसी कहिली भाई मु तो पूर्वरु ही शक्तिशाली किंतु ठीक अछि पीले। मु गिलास नेली एवं पिउथिबा समय टिके दूध मो ओठरे लागिगला। राहुल देखिला एवं कहिला अरे तू तो सर्वदा एहिपरि करुछु। सफा करिनेले नचेत मैला देखाजिब। ता स्वररे टिके नरमाणी थिला जेपरी से किछि अन्य कथा कहिबाकू चाहुछि। मु जिभरे ओठ चाटिली एवं कहिली देखी सफा होईगला। से हसीदेला किंतु तार दृष्टि मो मुहुरु तळकू सरकीगला जेउठारे मोर कुर्ता टिके टाइट थिला। मु भाबिली संभवतः से केवल देखुछि किंतु मनरे एक अजब संदेह थिला जे से किछि अन्य विषय भाबुछि कि नहीं। राहुल सेठारे झुलारे मो पाखरे बसीगला। से कहिला अनिता तू कॉलेजरे कौन कौन करू किछि पिला तुकू टंग करुथिले नहीं तो। मु हसी कहिली भाई पिलामाने तो बहुत चाहंती किंतु मु काहाकू भाव देइनी। तू तो जानुना मु केते भद्र। से कहिला हाँ किंतु बेले बेले भद्र झियो माने मध्य शरारत करिनेले। ता कथारे द्विअर्थ थिला जेपरी से मजाक करुछि किंतु किछि लुक्कायित अछि। मु पचारिली केमिति शरारत। से कहिला जेपरी तू एठारे एकाकी बसिछु केही आसीगले तो कौन। मु कहिली तू तो अछि ना मो साथरे काहाकू डरिबा। से निकटरे आसिला ता कांध मो साथरे स्पर्श करिगला एवं से कहिला हाँ मु अछि ना तोर किछि हेबो नाही किंतु बेले बेले निकट हेबा भल लागे। मु अनुभव कली जे तार निश्वास मो कान पाखरे आसुछि एवं मनरे लागिला जे से किछि करिबाकू जाउछि कि नाही किंतु से केवल बसिला कथा हेला। आमे घंटाक बसी कथा हेलु शैशवर स्मृति गाँर गप्स। से कहिबाकू लागिला किपरि से खेतरे काम करे एवं मु कहिली भाई तो हाथ केते कठिन छुई देखिले। मु तार हाथ धरिली एवं से कहिला हाँ छुईले किंतु सावधान मो हातरे शक्ति अछि। पुणी द्विअर्थ लागिला किंतु मु हसीदेली। से हाथ धरी रखिला एवं आमे एहिपरि कथा हेलु जेपरी कौनसी दृश्य शेष हेबो नाही। राति हेबाकू लागिला किंतु आमे उठिलु नाही। माँ डाकिले अनिता राहुल भितरकू आस खाद्य लागिछि। तापरे जाई आमे उठिलु किंतु मनरे सेही संदेह रहिला जे राहुल किछि भाबुछि कि नाही। खाइबा परे घरे समस्ते सोइबा पई प्रस्तुति करुथिले। आमर घर छोट 2टी कोठरी एक हॉल। मु एवं राहुल एका कोठरी रे सोउथिलु किंतु अलगा अलगा बिछणारे। माँ बापा अन्य कोठरी रे। तेही रातिरे मु निज बिछणारे सोइथिली एवं राहुल निज बिछणा लगाउथिला। से कहिला अनिता आजि टिके गरम लागुछि तू ठीक अछि त। मु कहिली हाँ भाई किंतु जदि तोकू गरम लागे पंखा जोररे करिदेले। से कहिला ना गरम तो भितरर। मु भाबिली कौन अर्थ किंतु हसी कहिली ताहेले पानी पीले। से हसीदेला एवं सोईगला। रातिरे अंधकार थिला किंतु जहन आलोक झरका देई आसुथिला। मु सोई पारु नथिली। राहुलर कथा विषय भाबुथिली।
ହଠାତ୍ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ବଦଳାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ଅନିତା, ତୁ ଶୋଇଗଲୁ କି? ମୁଁ କହିଲି, ନା ଭାଇ, ନିଦ ଆସୁନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଆ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଯା, ମୁଁ ତ ପିଠି ଥପଥପେଇ ଦେବି, ନିଦ ଆସିଯିବ। ମନରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଭାଇ ଭାବରେ ହିଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ତା ବିଛଣାରେ ଗଲି ଏବଂ ସେ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ଫେରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ହାତ ନରମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ସେ କହିଲା, ତୋ ପିଠି କେତେ ମୃଦୁ, ଯେପରି ରେଶମ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ, କେବଳ ଥପଥପେଇ ଦେଲେ ଅଧିକ ଭାବୁନା। ସେ ହସିଦେଲା କିନ୍ତୁ ହାତ ଚଳୁଥିଲା। ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଗଲା। ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ହାତ ତଳକୁ ସରକାଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ପିଠିରେ ହିଁ ରଖିଲା। ଆମେ ରାତି ସାରା କଥା ହେଲୁ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ନିଜ ଜୀବନର କଥା, କିପରି ସେ ଗାଁରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଚାକିରି କରିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ, ତୁମେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସହରକୁ ନେଇଯା। ସେ କହିଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ସାଥରେ ରହିବି ନା? ତା ସ୍ୱରରେ କିଛି ଥିଲା, ଯେପରି ସେ କିଛି ଅନ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାତି ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କେବଳ କଥା। ସକାଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତେବେ ମୁଁ ନିଜ ବିଛଣାକୁ ଫେରିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ସେହି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ଯେ ରାହୁଲ ମୋଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ। ସକାଳେ ଉଠି ମୁଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ରାହୁଲ ବାହାରେ କ୍ଷେତକୁ ଚାଲିଗଲା ଥିଲା। ମା କହିଲେ, ଅନିତା, ରାହୁଲକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲେ ମୁହଁ କହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲି। କ୍ଷେତ ଆମ ଘରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଧାନ ଫସଲ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ନେଇଗଲି। ସେଠାରେ ରାହୁଲ ଝାଳରେ ତରବର। ସର୍ଟ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, କେବଳ ବନିଆନରେ। ତା ଶରୀରରେ ଝାଳ ଚିମଚିମ୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ବାହ, କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ହସିଲା। ଆସିଗଲି, ମୋର ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ଦେଲି ଏବଂ କହିଲି, ଭାଇ, ତୁ ଏତେ ଝାଳ ବୋହୁଛୁ, ଥକି ଯାଇଥିବୁ। ସେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତୋକୁ ଦେଖି ଥକ୍କା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଦ୍ୱିଅର୍ଥ ଲାଗିଲା। ଆମେ ସେଠାରେ ବସିଗଲୁ, କ୍ଷେତ କୂଳରେ ଏକ ଛାୟା ଜାଗାରେ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସିଲି। ସେ କହିଲା, ଅନିତା, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ବୋତଲରେ ଅଛି। ସେ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଟିକେ ପାଣି ତା ଗଳାରୁ ତଳକୁ ବହି ତା ଛାତିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖି କହିଲି, ଭାଇ ସଫା କରିନେଲେ? ସେ କହିଲା, ତୁ କରିଦେଲେ ନା? ମୁଁ ହସି ମୋର ଚାନ୍ଦନୀ ଦେଇ ପୋଛିଦେଲି। ତା ଛାତିରେ ହାତ ଲାଗିବା ସଙ୍ଗେ ଲାଗିଲା, ଯେପରି ତଡ଼ିତ୍ ଚାରିପାଖରେ ଦୌଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲି। ସେ କହିଲା, ତୋର ହାତ କେତେ ନରମ, ଯେପରି କିଛି ଯାଦୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ, କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା କ୍ଷେତର ଫସଲ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ପଢ଼ା ବିଷୟରେ। ସେ କହିଲା, ତୁ କଲେଜରେ କୌଣସି ପ୍ରେମିକତା ତିଆରି କରିନାହୁଁ? ମୁଁ କହିଲି, ନା ଭାଇ, ମୁଁ ତ ତୋ ଭଳି କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଭଳି? ମୁଁ ହସି କହିଲି, ହଁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଯତ୍ନଶୀଳ। ତା ଆଖିରେ ଚମକ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଇ ନିକଟରେ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଛି ନା? ସନ୍ଦେହ ପୁଣି ବଢ଼ିଗଲା। ଲାଗିଲା ଯେ ସେ କିଛି କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ହସିଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ କଲା। ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନରେ ରହିଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ରାହୁଲ ପୁଣି କାମରେ ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଫେରିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଅନିତା, ଆଜି ମୁଁ ତୋକୁ କିଛି ଶିଖାଇବି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ? ସେ କହିଲା, କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବା। କାଲି ସକାଳେ ଚାଲ ମୋ ସାଥରେ। ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଆମେ କ୍ଷେତକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରେ ସେ ମୋତେ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା କିପରି ବୀଜ ବୁଣାଯାଏ। ମୁଁ ନେଇ କାମ କରୁଥିଲି ଏବଂ ମୋର କମର ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାହୁଲ ଦେଖିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଅନିତା, ସାବଧାନ, କମର ସିଧା ରଖ, ନଚେତ୍ ବ୍ୟଥା ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ସେଠାରେ ରହିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ, ତୁ ଶିଖାନା ଠିକ୍ ଭାବରେ। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପଛରୁ ଏବଂ ମୋ କମର ଧରି ଶିଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ହାତ ମୋ କମରରେ ଥିଲା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ କାନରେ। ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଶିଖାଉଥିଲା। ଆମେ ଘଣ୍ଟାକ ସେଠାରେ ରହିଲୁ। କାମ କରୁ, କଥା ହେଉ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ, କିପରି ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ, ମୁଁ ତ ସାଥରେ ଅଛି। ସେ କହିଲା, ସର୍ବଦା? ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ସେ ଦିନ ସନ୍ଦେହ ସହିତ ଏହିପରି ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାହୁଲ ଏବଂ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ଏକାଠି ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଏକ ଦିନ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ମା ବାପା ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଗଲେ ଥିଲେ। ରାହୁଲ କହିଲା, ଅନିତା, ଆଜି ମୁଁ ତୋକୁ ମାଲିସ କରିଦେବି, ତୁ ଥକିଗଲୁ ହେବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ, ମାଲିସ? ସେ କହିଲା, ହଁ, କାନ୍ଧର। ମୁଁ ଶୋଇଲି ଏବଂ ସେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଫେରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ହାତ ତଳକୁ ସରକିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରୁଖିଗଲା। ସେ କହିଲା, ତୋ ଶରୀର କେତେ ଗରମ। ମୁଁ କହିଲି, ଗରମ ଅଛି ନା? କିନ୍ତୁ ମନରେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଏହି ଅବସର ନେଇନେବ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ମାଲିସ କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଲା ଏବଂ କଥା ହେବାରେ ଲାଗି ରହିଲା।
ଆମେ ଘଣ୍ଟାକ କଥା ହେଲୁ, ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ପରିବାର ବିଷୟରେ। ରାତି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକେ ଫେରିଆସିଲେ। ସେହି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା। ଏହିପରି ମାସ ବିତିଗଲା। ରାହୁଲର ଦୃଷ୍ଟି, ତାର କଥା, ସବୁରେ ଦ୍ୱିଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ କି, କିନ୍ତୁ ସାତୋଇ ସମ୍ପର୍କ। ଏକ ଦିନ ସେ କହିଲା, ଅନିତା, ମୁଁ ତୋକୁ ଏକ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବି। ମୁଁ କହିଲି, କହ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୋକୁ ବହୁତ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଭଳି ନୁହେଁ। ମନରେ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ନା, ରୁକ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତୋକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ତୋର ସଙ୍ଗା ଭଉଣୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। କ'ଣ? ତାପରେ ରାହୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲକୁ ଗୋଦ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟର ପୁଅ ଥିଲା। ଆମର କୌଣସି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୋକୁ ଭଲ ପାଏ, ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ଦିନର କଥା କ'ଣ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବିନା ମୁଁ ତା ସାଥରେ କେତେ ଆରାମଦାୟକ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିବାହ କରିସାରିଲୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ କିଛି ଶାରୀରିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଥିଲା ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏବଂ ଭଲ ଲୋକେ ଏହାକୁ ପରିବାରର